नमस्कार। ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करवा। आमे जानिछे ओडिशा आदर्श विद्यालय रे प्रति वर्ष किछि ना किछि पोस्ट बाहरुछि वैकेंसी। टीजीटी ओडिया पोस्ट भी तार पूर्व वर्ष वैकेंसी बाहरी थिला किंतु ए वर्ष बाहरेनी किंतु नेक्स्ट वर्ष बाहरी पारे। तो ता विषय आमे ओडिया टीजीटी केमिति प्रिपरेशन हेबा ता विषय किछि टिप्स देवी एवं तार सिलेबस को डिटेल्स जणाइबी आपण मानकु। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जानि परिबे सिलेबस कोन अछि जानिबा। फास्ट कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर लेखा प्राय समस्ते जानिचे। तार केवल प्रथम छांदटी आम वर्णना करवा। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे नायक किए नायिका किए ता किपरि कवि वर्णना करिसेंती कहा ऊपर वर्णना करिसेंती तार डिटेल्स आम जानिबा। तारे दे देछि मथुरा मंगल। मथुरा मंगलर कवि होचंती भक्तचरण दास। मथुरा मंगल रे सेमती प्रथम और शेष छंद को केवल पढ़िबा। ता विषय भी डिटेल्स पढ़िबा। दरबार दरबार होची राधानाथ रायंकर काव्य। तापर काव्य गला काव्य आम तीनोटी रहा कोटि ब्रह्मांड सुंदरी मथुरा मंगल आउ दरबार। तापर कविता कविता कौन देछि देखिबा। बलि उपाख्यान बलि उपाख्यान बलराम दासकर। स्तुति चिंतामणि होची भीम भयंकर। सप्तविंश बलटा पढ़िबा। मधुमय मधुमय गंगाधर मेहेर। कबीर व्यथा चिंतामणि बेहेरा। कबीर व्यथा चिंतामणि बेहेरा। चंद्रमार चूड़ी उमाकांत मिश्र। जी कविता रहा से गुड़ाक भी डिटेल्स आम पढ़ा। तापर नाटक और एकांकिका कौन देछि देखिबा। नाटक देछि भरोसा भरोसा गोपाल चंद्र गोपाल छटराय। भरोसा होची गोपाल छटराय। अवरोध मनोरंजन राय। अदृश्य नट हरिहर मिश्र। नाटक नाटक एकांकिका तीनोटी देछि। भरोसा अवरोध और अदृश्य नट आर भी डिटेल्स पढ़ा। यार डिटेल्स पढ़ा ता सहित एमसीक्यू डिस्कसन करवा बुझिपारे। तापर एकांकिका आउ संकलन। एकांकिका संकलन देछि केवल उड़ंता पहाड़र दर्जा रमेश पाणिग्राही। एकांकिका संकलन केवल उड़ंता पहाड़र दर्जा रमेश पाणिग्राही लिखिछंती। तापर गल्प गल्प बुढ़ा शंखारी तो आम प्राय छोट बड़े 6-7 क्लास रे पढ़ी थिले। बुढ़ा शंखारी लक्ष्मीकांत महापात्र ता विषय भी पढ़ा। विश्वास गोपीनाथ महादिकर गोटे विश्वास गल्प अच्छी से विषय डिटेल्स पढ़ा। घास घास हूँ राजकिशोर पट्टनायकर। घास विषय घास गोटे गल्प ता विषय भी डिटेल्स आम पढ़ा। तार प्रबंध प्रबंध कौन देछि साहित्य और जीवन। विश्वनाथ करंकर साहित्य और जीवन विषय गोटे प्रबंध लिखिछंती से ता विषय भी पढ़ा। मानविकतार मानदंड रत्नाकर पति। मानविकतार मानदंड विषय रत्नाकर पति लिखिछंती। एकलव्यर कथा एकलव्य विषय आम तो जानीचे प्राय एकलव्य से केमती थिले तांको विषय गोटे प्रबंध निरंजन दास लिखिछंती ता विषय जानिबा। सेमानंकर आत्मलिपि सत्यवादी स्कूल मध्याह्न राजनीति साहित्य और सांबादिकता डॉक्टर शरद चंद्र रथ लिखिछंती। तीरे तीरे तीर्थ होची डॉक्टर विभूति पट्टनायकर। तीरे तीरे तीर्थ मध्य डिटेल्स पढ़ा। तापर नेक्स्ट देखिबा कौन अछि। नेक्स्ट अच्छी प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य से गल्प एकांकिका काव्य कविता सब गला। तापर देछि प्राच्य और पाश्चात्य साहित्यर तत्व। प्राच्य विषय और पाश्चात्य विषय आम कि धारणा नवा। तार देछि कौन टॉपिक का देछि रस रीति गुण और संज्ञा स्वरूप प्रयोग विधि गोपाल छटराय। रस रीति गुण संज्ञा स्वरूप प्रयोग विधि गुड़िक भी जानिबा। तापर अलंकार संज्ञा स्वरूप विकास धारा। अलंकार तार संज्ञा कौन स्वरूप कौन विकास धारा कौन से विषय भी डिटेल्स जानिबा। तापर अनुप्रास जमक श्लेष अनुप्रास जमक श्लेष तार अनुप्रास जमक श्लेष उपमा व्यतिरक विभावना हो अलंकार विभागीकरण गुड़िक से गुड़िक भी जानिबा। तापर क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म चित्रकल्प और प्रतीकवाद यही बाद गुड़िक भी डिटेल्स रे आमे आलोचना करिबा। तापर नेक्स्ट अच्छी साहित्यर संज्ञा स्वरूप आउ साहित्यर कौन संज्ञा अच्छी स्वरूप अच्छी
ତା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। କାବ୍ୟ, ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା, ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, କେମିତି କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ରଚନା କରିବା, କବିତା ଗୋଟେ ରଚନା କରିବା। ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିବା ତା ବିଷୟରେ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। କାବ୍ୟ, କବିତା, ନାଟକ ବି କେମିତି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାଷା ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ତାର ଲକ୍ଷଣ କିପରି, ଉତ୍ପତ୍ତି, ଭାଷାଟା କେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତ ଭାଷାର ଜାଣିଲେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା କେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରା କେମିତି ସେ ବିକାଶ ହେଲା, କେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, କେଉଁଠି ବିକାଶ ହେଲା, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାର ଶବ୍ଦର ପରିଚୟ କ'ଣ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼, ଜାବନିକ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ରହିଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ କ'ଣ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ଜାବନିକମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତକୁ ଶାସନ ଆଗରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଜାବନିକମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିଛି। ଯାହାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେ ପଢ଼ୁଛେ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କ'ଣ, ଜାବନିକ ଭାଷା, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଆମେ ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଆସିଛି, କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ଉତ୍ପତ୍ତି ତାର କେଉଁ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ କେଉଁ ଭାଷାଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ସେଇଟା କେଉଁ ଭାଷା, ଯେଉଁ ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ସେଇଟା କେଉଁ ଭାଷା। ଯେମିତି ଟେବୁଲ୍ କହୁଛେ, ଟେବୁଲ୍ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ସେଇଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ସେଇଟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ସେ ଟେବୁଲ୍ ହିଁ କହୁଛେ, ତାକୁ ଚୌକି ବି କହୁ, କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରାୟ କମନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟେବୁଲ୍ କହିଦେଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ସେମିତି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କ'ଣ, ଜାବନିକ ଭାଷା କ'ଣ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଅଛି, ସେଟା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାର ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ରୂପାନ୍ତରଣ। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ। ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି, ଦେଖିବ ତୁମକୁ। ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଚାର, ଉପସର୍ଗ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ରୂଢ଼ି, ସମାସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାର ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପସର୍ଗ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ରୂଢ଼ି, ସମାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଆଗରୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା। ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କେମିତି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ତାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ଥିଲା। ଲୋକଗୀତ, ଆଗରୁ ଲୋକଗୀତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବୋଲୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଲୋକଗୀତ, ସଂସ୍କୃତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ଥିଲା, ସେଇଟା ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ଲୋକନାଟକର ସଂଜ୍ଞା, ଲୋକନାଟକ କେମିତି ଥିଲା। ଆଗରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେମିତି ହେଉନି। ଆଗରୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ନାଟକ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଉଠିଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେମିତି ଲୋକକଥା, ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଲୋକକଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ତାର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆସିଯିବ ପୂର୍ବ କାଳ କଥା ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ଆସିବ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ। କେମିତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ହେଲା, 1801ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ହେଲା, କେମିତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା, ତାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ OAVSର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ, ଯେତିକି ବି ସିଲାବସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ତାର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଯଦି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରତି ଟପିକ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।